السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی اس اپڈیٹ میں مختلف قسم کی تعلیمی خبریں جو ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وزیر تعلیم پنجاب نے کیا اپڈیٹ دی ہے، کیا کہا ہے، اس کے حوالے سے بھی خبر ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ امپلائز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں جو کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ دیکھیں گے، سنیں گے اور آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ حاصل ہو سکے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے اس چینل ورلڈ آف نالج INQ پہ نئے اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو جی ویورز، دیکھیے اور سنیے مکمل ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ غلام محی الدین، چیئرمین عقیقہ پنجاب۔ معزز خواتین و حضرات، اساتذہ کرام اور سرکاری ملازمین، عقیقہ پنجاب کی کال پر پنجاب بھر کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر تعلیمی بائیکاٹ، تالہ بندی، مارکنگ سینٹرز کا بائیکاٹ آپ لوگوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ آپ سب لوگ لائق تحسین ہیں۔ اضلاع کی ٹیمیں جنہوں نے محنت کی، لوگوں تک پہچان اپنا پیغام پہنچایا، اور اساتذہ نے اداروں میں پیغام پہنچایا، سرکاری ملازمین نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں، اپنے اپنے محکمہ جات میں اپنے ساتھیوں کو قائل کیا اور بھرپور احتجاجی جلسے اور ریلیاں منعقد کی۔ آپ نے عقیقہ پنجاب کی کال پر جس طرح لبیک کہا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اب قافلہ اسی رفتار کے ساتھ اور اس رفتار کو ساتھ ساتھ بڑھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا، اور آپ لوگوں کا جوش و جذبہ جو ہے وہ اب اس بات کا علم بردار ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم منزل پر پہنچ کر ڈیرے ڈالیں گے۔ تو آپ تمام کارکنان، عہدیداران جنہوں نے اضلاع میں ورک کیا، جن کی محنت اور کاوش کے نتیجے میں اساتذہ اور سرکاری ملازمین انہوں نے بیداری کا ثبوت دیا اور باہر نکلے، آپ سب لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشلی میں فیصل آباد ضلع کے اساتذہ، سرکاری ملازمین، پرنسپل صاحبان، ہیڈ ٹیچر صاحبان اور اپنی بہنیں جو کثیر تعداد میں گرمی کے شدید موسم میں فیصل آباد کے احتجاجی جلسے میں ریلی میں تشریف لائیں، اور اساتذہ نے جو تعلیمی بائیکاٹ کیا، سب لوگ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ لوگوں نے یقین جانے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، اور ہمیں اب مزید ہمت کے ساتھ، مزید جذبے اور ولولے کے ساتھ اس کام کو کرنے کا مصمم ارادہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا، آپ کے مفادات پر سودے بازی نہیں ہوگی، اور اب جو آئندہ آپ کو انشاءاللہ کال دی جائے، اس پروگرام میں اگر کوئی ساتھی، اگر کوئی ٹیچر، کوئی سرکاری ملازم کسی اپنی ذاتی مجبوری کی بنیاد پر یا اس تک پیغام نہیں پہنچا، اس بنیاد پر وہ شامل نہیں ہو سکے، تو میں ان لوگوں سے بھی ملتمس ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ سب لوگوں کی کاز ہے، سب لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہ صرف جو تنظیموں کے نمائندے اور یونین کے عہدیداران ہیں، یہ صرف ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور تمام اضلاع میں فیصل آباد کی طرح یونین کے نمائندے، ایسوسی ایشنز کے نمائندے، ایپکا کے نمائندے، ایپکا کے شاہین، ان سب لوگوں نے کمال جرت کا مظاہرہ کر کے آپ جو حق نمائندگی ہے وہ ادا کیا ہے۔ اب برادری جو ہے ہماری، وہ ٹیچر برادری ہو، وہ ملازمین برادری ہو، درجہ چارم کے ہمارے ساتھی ہوں، سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اپنی قیادت کے ساتھ اس طرح جم کر کھڑے ہوں کہ قیادت کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا۔ فیصل آباد کے تمام غیور خواتین و حضرات، اساتذہ کرام کو، پرنسپل صاحبان کو، ہیڈ ٹیچر صاحبان کو، سرکاری ملازمین، مختلف محکمہ جات کی ایسوسی ایشنز کو، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے واقعی بڑی ہمت کی ہے، اور ہر طرح کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو آپ نے عبور کیا ہے اور آپ تشریف لائے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز
हम आइंदा भी इसी तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी काज के लिए बाहर निकलेंगे और मंजिल की तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। गर्मियों की तवील छुट्टियों पर निजी स्कूल्स के इतराज़ात के बाद पंजाब हुकूमत ने तालीमी कैलेंडर पर नज़रसानी का इंदिया दे दिया है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि तवील छुट्टियों से तलबा की तालीम मुतासर होती है, इसीलिए मुतबादिल शेड्यूल और समर कैंप्स पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर तालीम ने समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पंजाब में 3 माह की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है निजी और सरकारी स्कूल्स के लिए, मगर निजी स्कूल्स की जानिब से पंजाब हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात। 2 तरीके से मैंने कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। एक तो जिन स्कूल्स के पास फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हम उन्हें समर ब्रेक के अंदर अलाउ करना चाहते हैं 30 से 45 दिन, 7:30 इन द मॉर्निंग टू 9:30 10, ताकि वो लर्निंग लॉस पे मेकअप कर सकें। ऑल्टरनेट सैटरडेज़ को हम आफ्टर सितंबर एक सेशन जो है कलेक्टिव वो थ्रू द समर ये डिसीजन लेंगे विद द प्राइवेट सेक्टर कि हम एक एकेडमिक कैलेंडर बना दें और उसके अंदर सारी छुट्टियां नोटिफाइड हों, और अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन अराइज करे तो उसके साथ वहाँ पे ऑल्टरनेट डेज भी रिफ्लेक्टेड होंगे कैसे हमने लर्निंग लॉस को मेकअप करना है। वी आर वर्किंग ऑन दैट। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हम ऑल्टरनेट सैटरडेज़ को ऑन करने का प्लान रखते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद, जिससे जो एजुकेशनल लॉस है इसको कवर किया जाए। स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद संगेड़ा, मरकज़ी सदर पाकिस्तान, चेयरमैन हकीका पंजाब। आज 15 मई है। इंशाल्लाह 20 मई को बरोज़ बुध 11 बजे दिन पूरे पंजाब के सरकारी दफातरों में तालाबंदी होगी, एहतजाज होगा, और तमाम हमारे हकीका के जो पंजाब के मुलाजमीन हैं वो प्रेस क्लब के सामने और DC दफ्तर के सामने जो है एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बेहिस्सी नाअहली के खिलाफ हम हर हफ्ता जो एहतजाज कर रहे हैं। इस दफ़ा जुमेरात की बजाय 20 मई बरोज़ बुध 11 बजे दिन इंशाल्लाह वो एहतजाज होगा, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि लीव एनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और 17A और 20% जो डिस्पैट 30% जो डिस्पैरिटी अभी तक मुलाजमीन को नहीं मिली, उन्हें फौरी तौर पर दिया जाए। और आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें महंगाई के तनासब से जो है इडहाक रिलीफ को जम करके हमें जो है 200% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और तमाम अलाउंसेस को 500% तक बढ़ाया जाए, क्योंकि जब पेट्रोल 65 रुपये था तो उस वक्त हमारा जो मौजूदा हमें कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है ये कन्वेंस अलाउंस था, और जब मेडिकल जो इस वक्त हज़ारों की तादाद में इजाफा हो चुका है मेडिकल दवाइयों में, तो ये मेडिकल उस वक्त का है। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं वो महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, सोना महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगाई रूज पर है, लेकिन मुलाजमीन के अलाउंस वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमारा मुतालबा है कि 500% तमाम अलाउंसों को बढ़ाया जाए, नहीं तो इंशाल्लाह दमादम अस्कलंदर होगा। निजकारी को रोका जाए, मुलाजमीन की जितनी सीटें ख़त्म की हैं उनको वापस किया जाए। इंशाल्लाह मुलाजमीन मुतहद हैं और मुतहद होकर बाहर निकल रहे हैं। हमने तालीम को बचाना है, हमने सेहत के दफातरों को बचाना है, हमने जो है अदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अगर अदारे नहीं हैं तो मुलाजमीन भी नहीं है। अदारे हैं तो पाकिस्तान है, अदारे हैं तो पंजाब है, अदारे हैं तो सिंध है, बलूचिस्तान है। तो आप देख रहे हैं कि हमने हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, अपने हक को लेना है। तमाम मुलाजमीन समझ जाएं कि हमने मिलकर जदोजहद करनी है, मिलकर अदारों को बचाना है, और हम सब ने मिलकर ये अहम जदोजहद करनी है। और इंशाल्लाह जो भी बजट आएगा, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन बजट से पहले इंशाल्लाह पंजाब असम्बली के सामने धरना देंगे, और ये जो